SYL ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ट्रक यूनियन की आज कैबिनेट सब कमेटी नाल होवेगी मीटिंग। मंत्री हरपाल चीमा ते लालजीत सिंह भुल्लर सुनणगे ऑपरेटरां दीआं मंगां। शंभू बॉर्डर ते कई दिनां तों धरना दे रहे ने ट्रक ऑपरेटर। नशा तस्करां ते सख्ती दे मूंह च मान सरकार। समगलरां दी संपत्ति होवेगी अटैच। गंभीर मामलिਆਂ 'ਚ जायदाद कुर्क करन दे विचार। खेड मंत्री मीत हेर का वड्डा ऐलान। कहा पंजाब इसे साल लागू होवेगी नवी खेड नीति। नवे कोच किए जाएंगे भर्ती। कोचा लिए स्टेट अवार्ड किया जाएगा शुरू। कांग्रेस भवन चंडीगढ़ आज पंजाब कांग्रेस की अहम मीटिंग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नूं लैके बुलाई बैठक। यात्रा के प्रोग्रामां की तैयारी ते होवेगी चर्चा। दिल्ली कांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो होया वड्डा खुलासा। घड़ीसन की वजह नाल ही हुई सी अंजलि की मौत। रेप की नहीं हुई पुष्टि। भारी सुरक्षा हेठ होया अंतिम संस्कार। अंजलि की सहेली ने बयान की वारदात वाली रात की दास्तान। न्यूज़ 18 ते बोली वो चीखदी चिल्लाउंदी रही पर कार सवार उसनूं घड़ीसदे रहे। फिलहाल पंजाब संघनी धुंध तो राहत नहीं। अगले कुछ दिनों तक अजिही स्थिति बने रहने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेने पहली खबर नाल। अज SYL ते वड्डी बैठक होण जा रही। दस दे कि दिल्ली च केंद्र नाल पंजाब हरियाणा के CM की मीटिंग होण जा रही है। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत मीटिंग लैणगे। उन्हां दी अगवाई च मीटिंग होएगी। CM मान ते मनोहर लाल खट्टर इस मीटिंग शामिल होणगे। दस दे कि बैठक लई दिल्ली च मौजूद ने CM भगवंत मान पिछले दिनी शाम नूं ही रवाना हो गए सीगे दिल्ली वास्ते। ते SYL नूं लैके CM मान रखणगे पंजाब दा पक्ष। दस दे कि दोपहर 3 बजे मीटिंग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होनी है, जिस केंद्र सरकार वालों 4 महीने की रिपोर्ट पेश की जानी है। दस दिए कि SYL नूं लैके एक दूजे गेट की मीटिंग है। इस तो पहला 14 अक्तूबर को चंडीगढ़ मीटिंग हुई सी, जिस पंजाब सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिता सीगा कि पंजाब कोल एक तुपका भी पानी वाधू नहीं है, जिस करके SYL की उसारी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होंदा। पंजाब सरकार ने रावी और ब्यास दरियावां के पानियां का मुलांकन भी मौजूदा उपलब्धता ते लिहाज नाल कीते जाण दी गल भी रखी सीगी। ते अज 3 बजे दोपहर मीटिंग होएगी। गजेंद्र शेखावत की अगवाई हेठ मीटिंग होएगी। ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस शामिल होंगे ते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस मीटिंग शामिल होंगे। दस दिए कि CM भगवंत मान पहला ही दिल्ली लिए रवाना हो चुके हैं। दोपहर 3 बजे मीटिंग रखी गई है। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अगवाई च मीटिंग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा सीगा कि दोनों ही सूबे गलबात राही इस मसले का हल करन। इस मुद्दे ते वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि वो केंद्र सामने मजबूती नाल अपना पक्ष रखणगे। उन्होंने कहा कि ये सारे कांग्रेस ते अकाली दल वालों बीजे गए कंडे ने जो हुण कड्डे जा रहे हैं। उधर पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल च पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जाण देवेगी। पुराने समय के दौरान श्रोमणी अकाली दल बीजेपी कांग्रेस पार्टी का खड़ा किया एक बहुत बड़ा इशू हैगा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। मैं थोनू कह रहा है कि फैसला अंतिम फैसला अज सुन लो मेरे तो। अंतिम फैसला ये होगा कि पंजाब दा पानी हरियाणा नू दिता जावे। ये फैसला आएगा। मैं पहला प्रेडिक्शन करती है, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता, पर ये हालात है अज पंजाब दे हालात जिन्हां दा हालात आ होए है उहदे पिछे भी एक कारण है। हौली हौली लोगों नू समझ आ जाएगा कि कारण की है। पंजाब तो पानी खोना ही खोना है। इन्हां मीटिंगां करके ते फिर उच्च न्यायालय दा फैसला आएगा तो पंजाब का पानी हुण देना पएगा। सो पर पंजाब चो पानी की बूंद नहीं जाएगी जिन्ने तक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी दे करुणा करना है। असी मर जावांगे, लहू जाएगा लेकिन पानी नहीं जाएगा।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਡ ਮਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਗਮੇਜ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੁਕਣੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਨਸੂਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ
ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਅੰਜਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ 'ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਾਇਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਸੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने, तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक। हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे जी, ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। फिर मैंने पीछे बैठ के मैंने ब्रेक मारा, ट्रक में हम भिड़ते भिड़ते बचे, क्योंकि उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी। बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे, मैंने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। हमने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद हम आगे लेके गए उसको, स्कूटी को आगे लेके मैंने समझाया। फिर मेरे से हाथापाई करने लगी, कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उस दौरान उसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। तो आप वहाँ से चली गई थी? हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। बस और कुछ जानना है आप लोगों को? आप लोग जब वहाँ पार्टी से लौटी तो क्या हुआ था, सीक्वेंस क्या रहा? सीक्वेंस कुछ नहीं, सामने से कार आ रही थी और जी कार आ रही थी। फिर क्या हुआ? सामने से कार आ रही थी, सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। उसी दौरान मैं वहाँ से उठ के 2 मिनट में मैं भाग गई वहाँ से। ये था सारा तो पहले स्कूटी को टक्कर मारी थी? हाँ, स्कूटी को टक्कर मारी थी। गाड़ी के अंदर गाने बज रहे थे? नहीं, गाने उन्हें कुछ भी नहीं बज रहे थे गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं थे गाड़ी के अंदर। उन लड़कों ने देख के उतर के देखने की कोशिश नहीं की जो टक्कर हुआ उसके बाद? है नहीं, वो लड़के रुके ही नहीं वहाँ पे। और वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा। उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है, और ये 2 लड़की थी। एक को हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं, और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा, वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे। जब आप वहाँ पर आपका सीसीटीवी सामने आया था तो उसमें आपका थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ बहस हो रही थी, किस बात को लेकर बहस हो रही थी? वो हमारी हो रही थी, सुनो, मैं बोल रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस कान पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर, ये बात थी।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੰਬਰ 1 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:16 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਰੋਹਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:31 ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੰਬਰ 3 ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2:04 ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਤ 2:04 ਤੇ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। 2:05 22 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੋਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 104 ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। क्या हुआ था, क्योंकि दोनों युवतियों के बीच में अचानक झगड़ा हो गया था। शाम को तकरीबन 7:30 बजे वो इस होटल में पहुंचे थे। इस होटल में आकर उन्होंने रूम नंबर 104 लिया था। 31 दिसंबर की रात को ही तकरीबन 2-2:30 बजे युवती का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि दूसरा रूम कौन सा था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसके ठीक ऊपर वाला फ्लोर जो है वो दूसरा रूम था, उसमें देखा गया था। जिसकी बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है पुलिस इस पूरे मामले में हर एक पहलू को मान रही, क्योंकि जो बयान थे मैनेजर के, एक मैनेजर का बयान लिया जा चुका है। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। आपस में गाली गलौज कर रही थी एक दूसरे को, जो लड़कों ने मुझे बताया। अच्छा, तो लड़कों ने बताया था गाली गलौज कर रही थी। कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे तो उनको कमरा खाली करने के लिए बोल दिया था कि यहाँ गाली गलौज मत करो। कितने रूम उन लोगों ने बुक करवाए थे? लड़की ने तो एक ही करवाया था, बाद में जो उनके मेल फ्रेंड आए तो उन्होंने एक और लिया था। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੰਜਾਵਾਲਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਰੇਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੰਜਲੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਜਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ 'ਚ 5 ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੁੱਤ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਸੀੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर
जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है, और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਦਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਲਾ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖਰਵੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਮੈਨੇਲਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਤ ਆਏ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਦਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਦਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖਰਵੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਭੱਟੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਾ ਸੀ ਘਰ, ਘਰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ 3-4 ਜਣੇ ਭੱਟੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ 3 ਹੀ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੈਮਰਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਕੈਮਰੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀ? ਇਹ ਅਮਨ ਐਵੀਨਿਊ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ। ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਈਕ
ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ।